نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین کرام، میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ کے پہلے اپنی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس کے بعد سے نہیں ہو سکی، اور اس وقت بھی یہاں پر آل مہاراشٹر کانفرنس ہوئی تھی جو انتہائی اچھے پیمانے پر منعقد ہوئی، انتہائی وقار کے ساتھ ہوئی۔ حالانکہ اس وقت ہم لوگ کافی ٹینشن میں بھی تھے۔ آپ لوگوں کی بھی کوئی کانفرنس بلائی گئی تھی، ایک پریس کانفرنس۔ خیر، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، حافظ صاحب نے تفصیل سے سب بتا دیا ہے، مگر ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ یہ ایسے علماء کرام کو بلائیں جن کو لوگ سننا پسند کرتے ہیں، اور جو سلجھی ہوئی باتیں، اتحاد و اتفاق کی باتیں کرتے ہیں، اور یقیناً جو عنوانات ان کو دیے گئے ہیں اس سے کوئی بدمزگی پیدا ہونے کی بات نہیں ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ بھی اس کانفرنس میں شرکت کریں اور اس سے استفادہ بھی کریں، اور یہاں کی باتوں کو آپ اپنے کالمس میں جگہ بھی دیں۔ باقی اور بہت زیادہ کچھ کہنے کے لیے تو نہیں ہے، حافظ صاحب نے تفصیل سے کہہ دیا ہے۔ خواتین کا ایک الگ سیشن خواتین ہی چلائیں گی، وہی مقررات رہیں گی، اور اس میں بھی عنوانات انہی کے تعلق سے ہیں۔ ان عنوانات پر تقریروں کے بعد ان لوگوں کو، خواتین کو موقع دیا جائے گا انشاءاللہ کہ وہ ان کے جو مسائل رہتے ہیں وہ اپنے سوال جواب کر لیں، وہ معلومات حاصل کر لیں۔ اپنے ہاں ایون بہت پڑھی لکھی ہوئی خواتین بھی جو رہتی ہیں، ان کو بھی ان کے جو مسائل رہتے ہیں ان کی پوری معلومات نہیں رہتی، اور خاص طور سے جدید تعلیم یافتہ خواتین دینی مسائل سے ناواقف رہتی ہیں۔ تو جو لوگ چاہیں وہ عورتیں رہیں گی، بلا کسی شرمندگی کے وہ سوال جواب کر سکتی ہیں، اور نہیں تو وہ اکیلے میں بھی وہاں پوچھ سکتی ہیں۔ مقررات میں انشاءاللہ اچھی باتیں کہیں گی، اور ہماری کانفرنس انشاءاللہ کامیاب ہو۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ صدر محترم اور جملہ صحافی حضرات، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا میں شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام ہی لوگوں کو ایک دینی کام کے لیے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق دی۔ اس کے بعد میں آپ تمام ہی صحافی حضرات کا جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں و مہاراشٹرا کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری بلائی ہوئی دعوت پر لبیک کہا اور آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام ہی لوگوں کو بہترین جزائے خیر دے۔ آج کی جو یہ پریس کانفرنس ہے، یہ صوبائی جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں اور مہاراشٹرا کے اشتراک سے ایک روزہ 19 نومبر کو خلیل اسکول گراؤنڈ میں محسن انسانیت کانفرنس کے نام سے منعقد کی جا رہی ہے۔ آج کی اس پریس کانفرنس کو بلانے کا جو مقصد ہے وہ واضح پیغام یہ ہے کہ جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں و مہاراشٹرا بلا تفریق مسلک تمام ہی عوام کو، جملہ مسلمانان ہندوستان کو یہ دعوت دیتی ہے کہ آپ تمام ہی لوگ اس کانفرنس میں شریک ہو کر کے اور دینی حمیت و غیرت کا ثبوت دیں اور اس کانفرنس کو کامیاب کریں۔ اس کانفرنس کی جو کلیدی باتیں یہ ہے کہ یہ سرزمین مالیگاؤں میں تشریف لانے والے ایک ایسے ہمارے بزرگ عالم جو ہمارے لیے بڑی اعجاز کی بات ہے، جن کو مفتی و مدرس حرم علامہ وسیع اللہ عباس صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ بنفس نفیس صوبائی جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کی جو کانفرنس 19 نومبر کو ہو رہی ہے اس کے اندر یہ تشریف لا رہے ہیں اور یہ حاضر رہیں گے۔ یہ اہل مالیگاؤں کے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے۔ آج آپ لوگوں کے توسط سے
पूरे हिंदुस्तान बिलखुसूस महाराष्ट्र और उसके बाद बिलखुसूस मालेगांव की आवाम से हम लोग बहुत ही मुअद्दबाना तमाम ही आम और ख़ास को इस बात की दावत देते हैं कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए दीन के मामले में समझदारी के साथ जो चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है उसको सीखें। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि इख्तलाफी उमूर से बचते हुए हम तमाम ही लोगों को एक प्लेटफार्म पर ला करके कैसे काम कर सकते हैं जिससे हमारे इत्तेहाद और इत्तेफाक का एक नमूना मालेगांव की सरज़मीन बने, ऐसी हमारी कोशिश है। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हमारे डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह जो अमीर जमात सूबाई अहले हदीस महाराष्ट्र के अमीर हैं, इनकी सदारत में और मुख्तलिफ़ हिंदुस्तान के नामवर उलमाए कराम के ख़िताब से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कॉन्फ्रेंस को कामयाबी व कामयाब। ये प्रेस नोट हम देंगे, इसके अंदर हूँ बहू आप इस चीज़ को यानी शाये कर दीजिए ताकि तमाम ही लोगों तक हमारा ये मैसेज, हमारा ये दावतनामा, हमारा ये जो संदेशा है ये लोगों तक पहुँच जाए और लोग उसके अंदर शरीक हो जाएं। अगर ज़रूरत महसूस होती है तो हमारे यहाँ पे जो पम्फलेट हैं या जो पोस्टर है उसकी भी कापी हम मीडिया को मुहैया करा देंगे ताकि वो उनकी डिटेल भी शाये कर सकें। वैसे इश्तिहारात में जो भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सबको उससे आगाह कराया जाएगा ताकि लोग भी वाकिफ़ रहें कि कौन कौन से उलमाए कराम आएंगे और किन किन का ख़िताब वहाँ पे होगा। उसमें शेड्यूल भी दिया हुआ है और पूरी तरकीब भी दी हुई है। इंशाल्लाह पूरी तरीके से वो वाज़ेह हो जाएगी। 3 नशिस्तों पे एक प्रोग्राम है। सुबह का एक प्रोग्राम जो है वो कंपोजियम का है जिसके अंदर जो है ना डॉक्टर वसीउल्लाह अब्बास साहब की सदारत रहेगी और मुख्तलिफ़ उन्वान पे मुख्तलिफ़ उलमाए कराम अपनी अपनी मकाले पेश करेंगे। और उसी के साथ साथ ख़वातीन का भी प्रोग्राम रहेगा जो महाराष्ट्र से और दीगर इलाक़ों से यानी तशरीफ़ ला रही हैं। उस प्रोग्राम में मुकर्रिरीन जो भी हैं वो लोग भी जो है वो सिर्फ़ यानी ख़वातीन ही यानी ख़िताब करेंगी, उसमें कोई भी मर्द हज़रात की एंट्री नहीं है, चाहे वो बैरूनी हो या मकामी हो। शाम का जो प्रोग्राम होगा बाद नमाज असर से रात में 10 बजे तक या जहाँ तक यानी इंतज़ामिया हमको परमिशन देती है, हिंदुस्तान के लॉ और बिलखुसूस डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइन होगी उसके अंदर रहते हुए इंशाअल्लाह वो प्रोग्राम रात में 10 बजे तक यानी वो चलेगा। और उसमें जुमला जो भी मुकर्रिरीन हैं जो आपको लिस्ट दी जाएगी इंशाअल्लाह आप हूबहू उसी तरीके से शामिल कर दें ताकि हमारे मालेगांव की आवाम बिलखुसूस उसको समझ सके और जान सके। एक बार फिर मैं तमाम ही मसलक के लोगों को बिला तफरीक जमीयत अहले हदीस के प्लेटफार्म से मैं दावत देता हूँ कि आप तशरीफ़ लाइए। आपका आना हमारे लिए बाइस एजाज़ और बाइस खुशी होगी। जी आपने उलमाए किराम को और बड़े-बड़े जय्यत उलमा को मदद किया, तो दानिश्वर को बुलाया, इस्लामी स्कॉलर को बुलाया, तो क्या इस शहर के अंदर जो अवामी नुमाइंदगान है उनको भी आप मदद करेंगे? तमाम ही मकातब फ़िक्र, सियासी, समाजी, मिली तमाम तंजीम और बिलखुसूस हमारी तरफ से तो मीडिया वालों को दावत दी गई है। और एक मरतबा फिर मैं ज़िम्मेदार होने के नाते दावत देता हूँ कि बिलखुसूस आप बनफ़्स नफीस हाजिर रहें। आपकी मालूमात के लिए बता दूँ कि हमारा ये प्रोग्राम पूरे मालेगांव के लिए नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए मुनाकिद किया जा रहा है। इसमें बिला तफरीक हर एक को दावत हम दे रहे हैं, तमाम मसलक के लोगों को, तमाम सियासी जमातों को, तमाम किस्म के नुमाइंदों को, हर किस्म के प्लेटफार्म पे काम करने वाले लोगों को बिला तफरीक हम दावत दे रहे हैं। और अगर हमारी दावत किसी तक पहुँचने से कासिर है या हमसे कोई ख़ता हो रही है तो आपके माध्यम से मैं पूरे शहर को दावत देता हूँ कि वो बिला तफरीक इसके अंदर शामिल हों, हम उनके शुक्रगुज़ार रहें।